వెల్కమ్ టు బాహువో న్యూస్. ముందుగా బులెటిన్లోని హెడ్లైన్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఐటీ రంగం రాబోయే 10 ఏళ్లలో కొత్త మలుపు తీసుకోబోతోందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ధీమా వ్యక్తం. అనకాపల్లి జిల్లా మాకవరపాలెంలో 400 ఎకరాలు సంబంధించి 100 కోట్ల రూపాయలు స్కామ్కు టీడీపీ నేతలు తెర. అందరికీ నమస్కారం అండి. మరి రోజు శ్రీ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరి అమ్మవారి నవరాత్రి ఉత్సవాలను స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రమని అలాగే నవరాత్రులు కూడా ఏదో ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది కమిటీ వారు. అలాగనే మొన్న ఈ మధ్య కాలంలోనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కాలంలో రాష్ట్రంలో 17 కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు స్థాపించబడ్డాయి. విజయనగరం జిల్లా సంతకవటి మండలం మందరడ గ్రామంలో ప్రేమ పేరుతో మరో యువతి మోసపోయింది. స్థానిక పాలకొండ సెంటర్లో కార్మికుల ధర్నా, 8 గంటల పని విధానాన్ని కొనసాగించాలని నినాదాలు. కోటబొమ్మాలిలో కొత్తమ్మ తల్లి శతాబ్ది ఉత్సవాలకు ఈ నెల 23-24 తేదీల్లో డి జోడీ జబర్దస్త్ టీంతో ప్రదర్శనలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఐటీ రంగం రాబోయే 10 ఏళ్లలో కొత్త మలుపు తీసుకోబోతోందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఐటీలో హైదరాబాద్ ను అగ్రగామిగా మార్చామని గుర్తు చేశారు. ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నది తెలుగు వారే అని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ లో టాప్ తెలుగు వారే ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. విశాఖలో నిర్వహించిన జాతీయ ఈ గవర్నెన్స్ సదస్సులో సీఎం పాల్గొన్నారు. Tell you here, next 10 years are very crucial and also very inspiring. The world is changing faster than before. Artificial intelligence, machine learning, blockchain, quantum computing, redefining how government think and act. We have intensively used core technologies to expand capacity building, e-files, e-cabinet systems, e-office, so many things. We are moving in that direction. Predictive decision making, transparency and further readiness, these are all some of the examples. I wanted to inform all of you, we are in inspiring time. Historical data is available with every government, every department. Artificial intelligence is available. Then decision making may be more accurate, more data is there. Real time data we can collect real time by using satellite, by using drone, CCTV camera, Internet of Things, wearables, and also sensors. If you collect all the information, historical data is available. By applying artificial intelligence, you can imagine decision making 90 to 95, 99% accuracy. You can communicate real time to the last mile with WhatsApp. What is the problem? Only just execution. That is where I am saying we are very fortunate. I used to think earlier that is 95. One is language. India has so many languages, but some of them are not aware English. Illiterates, how to reach them? Then all languages, computers have, it has come in all languages. Second, illiterates how to identify. We used to debate. One professor was there, Raj Reddy, who is very popular in information technology. He was in, even today he is in Carnegie Mellon University. I used to debate with him, all of us. At that time we thought icons has to come. Then identification is the common man like that. Today you are seeing all apps, everything, very easy to follow.
So we have transformed totally. I am telling you now, knowledge economy. By sitting anywhere you can work. Virtual and physical working is a reality. White collared and also blue collared is a reality. And also flexible working hours have come. Overization of services have come. I did not work particular hours. Whenever I am having a time, I can work. Whenever they need. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో మాకవరపాలెంలో 400 ఎకరాలకు సంబంధించి 100 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ కు టీడీపీ నేతలు తెరలేపారని నర్సీపట్నం మాజీ ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ ఆరోపించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే గణేష్ మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు మరియు మండలానికి చెందిన 2-3 నాయకులతో కలిసి ఓ రెవెన్యూ డివిజన్ స్థాయి అధికారి పాత బలంతోనే ఈ స్కామ్కు స్కెచ్ వేశారని, దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో వెల్లడిస్తామని ఆయన అన్నారు. ఇప్పటికే ఇక్కడ జరుగుతున్న స్కామ్ గురించి కూటమి భాగస్వామి బీజేపీ పార్టీ నాయకుడు అడిగర్ల రాంబాబు అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారని ఆయన గుర్తు చేశారు. కంపెనీల పేరుతో 400 ఎకరాల భూమికి బినామీ రైతులతో ఆక్రమించుతున్నారని, ఏ కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారో కూడా చెప్పనప్పటికీ అధికారులు హడావుడితో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు సహకరిస్తూ ఈ భారీ స్కామ్కు తోడ్పాటు అందిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి రుతల ఎర్రపాత్రుడు, మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు చిటికెల రమణ, ఎంపీపీ రుతల సర్వేశ్వరరావు, మాజీ ఎంపీపీ రుతల సత్యనారాయణ, వాసు, భద్రాచలం, బొడ్డు గోవిందు, రాజారావుతో పాటు పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు. సార్, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మాకవరపాలెం తహసీల్దార్ గారిని కలవడం జరిగింది. దానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే రాచపల్లి రెవెన్యూలో ఉన్న సర్వే నెంబర్ 737లో సంబంధించి మరి ఆర్టీఐలో కొన్ని వివరాలు కావాలని చెప్పి వారిని కోరడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు మాకవరపాలెం మండలంలో 2-3 తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మరి ఆధ్వర్యంలో రాచపల్లి రెవెన్యూ 737 సంబంధించి సుమారుగా 400 ఎకరాల దోపిడీకి స్కెచ్ వేసిన సంగతి మీ ద్వారా తెలియపరచడం జరుగుతుంది. అంటే సుమారుగా 100 కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి ఈ మండలంలో ఉన్న 2-3 తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు స్కెచ్ వేశారని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియపరచడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఆ 400 ఎకరాల్లో మరి నియోజకవర్గ స్థాయి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుకి 800 ఎకరాలు, అలాగే నియోజకవర్గ స్థాయి సంబంధించిన రెవెన్యూ అధికారికి 800 ఎకరాలు, ఈ మండలానికి సంబంధించిన 2-3 తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు 800 ఎకరాలు దోచుకుంటున్నారనేది త్వరలో వివరంగా పూర్తి స్థాయిలో మీ అందరూ కూడా తెలియపరుస్తారని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియపరచడం జరుగుతుంది. అయితే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ రాచపల్లికి సంబంధించి రెవెన్యూలో సుమారుగా 1500 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఈ మందులో ఇందులోనే ఇప్పటికే పరిశ్రమలు వస్తాయని చెప్పి మరి గౌరవ కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఆ పరిశ్రమలు వస్తాయని చెప్పి సుమారుగా 400 ఎకరాల్లో సాగుదారులను కూడా గుర్తించారు. ఇప్పటికే కూడా పర్టికులర్స్ అడిగారు. అవి కూడా ఇప్పుడే మనం తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే పరిశ్రమలు వస్తాయంటున్నారు కానీ మరి ఏ పరిశ్రమ వస్తుందని చెప్పలేదు. ఏదేమిటి కూడా పరిశ్రమలు వస్తే మాకు మంచిది, ఈ ప్రాంతం కూడా డెవలప్ అవుతుంది, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మంచి కార్యక్రమం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది కనుక రావడం మేము అందరం కూడా స్వాగతిస్తున్నాం. అయితే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ భూములకు సంబంధించి ఏదైతే 400 ఎకరాలు సాగుదారులు గుర్తించారో ఆ సాగుదారులు గుర్తించాలి. దానిపై మరి ఒక్క విషయం చెప్పాలి. ఈ భూములకు సంబంధించి స్థానికంగా ఈ రోజు అధికార పార్టీలో ఉన్న బీజేపీ సంబంధించిన ఒక లీడరు, మాకవరపాలెం మండలికి సంబంధించిన లీడరు మన కలెక్టర్ గారికి వస్తూ మాట చెప్పారు. ఏమన్నారంటే ఈ 737లో పూర్వం నుండి అనుభవిస్తున్న వాళ్ళ తాలూకు పేర్లు కనబట్టలేదు, కొత్తగా పేర్లు వచ్చాయని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి స్పందన పెట్టడం కాకుండా నేరుగా డైరెక్ట్ గా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఒక్కసారి వీడియో చూద్దాం. ఎవరంటే మాట్లాడింది. అంటే స్వయాన ఒక అధికార పార్టీలో ఉన్న బీజేపీ లీడరే ఈ మండలంలో ఇక్కడ సర్వేర్లు వీఆర్ఓలు కుమ్మక్కై
ఇక్కడ ఎవరైతే పూర్వం నుంచి ఉన్నారో వాళ్ళు లేకుండా కొత్త పేర్లు యాడ్ చేశారని స్వయంగా ఆయన కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఏ విధంగా దోపిడీ, అటు మేము చెప్తే అది ఆరోపించినట్టు వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఆరోపిస్తుందని చెప్పి, మరి పార్టీ అధికార పార్టీలో ఉన్న లీడర్ బీజేపీ లీడర్ ఆరోపిస్తారంటే ఎంత దోపిడీ జరిగిందో ఈ 400 ఎకరాల్లో ఒక్కసారి మీ అందరూ గుర్తించాలి. అందుకనే మరి గౌరవ ఎంఆర్ఓ గారిని అడిగాం, వివరాలన్నీ కూడా ఇప్పుడే ఇచ్చారు. దాంతోపాటు ఇంకా చాలా అడిగాం, అవన్నీ కూడా ఆర్టీఐ లో మరి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే శ్రీ శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరి అమ్మవారి నవరాత్రి ఉత్సవాలను స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు సతీమణి కౌన్సిలర్ చింతకాయల పద్మావతి కలశ స్థాపన చేసి ప్రారంభించారు. సందర్భంగా పద్మావతి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అనంతరం కలశ స్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా పద్మావతి మాట్లాడుతూ దసరా మహోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు దేవాదాయ శాఖ మరియు ఆలయ కమిటీ వారు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు. నూతన ఆలయ కమిటీకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని కమిటీకి సూచించారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ జంపా నాగేంద్రరాజు మాట్లాడుతూ శ్రీ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరి అమ్మవారి దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ రోజు మొదలుకొని అక్టోబర్ 4వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం సూర్య నమస్కారాలు, మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాలు, సహస్ర లింగార్చన, సోమవారం జ్యోతిర్లింగార్చన, మంగళవారం అభయాంజనేయ స్వామి పంచామృత అభిషేకం జరగనున్నట్లు తెలిపారు. అమ్మవారి మూలా నక్షత్రం రోజున విద్యార్థులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే ప్రతిరోజు అన్నప్రసాదం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మూర్తి గారు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. మరి ఈరోజు దసరా మహోత్సవాలు స్టార్టింగ్ రోజు కలశం స్థాపన ఈరోజు జరిగింది. అలాగే నవరాత్రులు కూడా 9 రోజులు కూడా ఏదో ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది కమిటీ వారు. అలాగనే మొన్న ఈ మధ్య కాలంలోనే నూతన వర్గం అని చెప్పేసి కమిటీ ఏర్పడింది. చైర్మన్ రాజుగారి సమక్షంలో కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పాత ఉత్సవాలకు ఇప్పటికే డిఫరెంట్ కనిపించింది. నేను ఏదేమంటున్నానంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా 60,000 మంది జనాభాలో 60-70,000 మంది జనాభాలో మీకే కమిటీ అమ్మవారు కల్పించారంటే మీరు అదృష్టవంతులుగా భావించి మీ సేవా దృక్పథంతో మీ కమిటీ వారు అందరూ కూడా ఇక్కడ చక్కగా నిర్వర్తించాలని కోరుకుంటున్నాం. పాత రోజుల్లాగా ఎప్పుడూ కూడా ఈ టెంపుల్లో ఏ ప్రాబ్లము లేదని అనిపించుకొని చక్కగా ఈ కమిటీ వారు అందరూ కూడా ఈ 9 రోజుల నవరాత్రులే కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా ఆధ్యాత్మికతతో ప్రతి ఒక్కరూ కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది టెంపుల్ని. ఇక్కడ టెంపుల్ అనేది పాలిటిక్స్కి దీనికి సంబంధం లేదు. మీరందరూ ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ప్రతి భక్తులకు కూడా మీరు సౌకర్యం కల్పించి అన్నదాన కార్యక్రమం అంటే ఇవన్నీ కూడా కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాం. మీరందరూ కూడా ఇంతమందిలో మీ కమిటీ ఏర్పడిన అదృష్టవంతులుగా భావించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు వచ్చినటువంటి ఆదాయంలో ఓ 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు టెంపుల్కి ఇచ్చి అమ్మవారు సేవ చేసుకోవాలని చెప్పేసి కమిటీ వర్గాన్ని మరీ కమిటీ సభ్యులందరినీ కూడా ఆధ్యాత్మికంతో ఏ విధంగా కూడా ఇబ్బంది లోటు లేకుండా ఈ గుడికి సేవ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భక్త మహాజలి విజ్ఞప్తి అలాగే నర్సీపట్నం ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈరోజు 22/9 సోమవారం నుండి దేవీ నవరాత్రులు ప్రారంభమైనాయి. ఈరోజు శ్రీమతి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్ర గారు అయినటువంటి సభాపతి గారు భార్య గారు అయిన చింతకాయల పద్మావతి గారి చేతి మీదుగా కలశస్థాపన చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ 12 రోజులు కూడా ఎవ్రీడే ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ నందు అన్న సంతర్పణ కూడా జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ కాలంలో రాష్ట్రంలో 17 కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు స్థాపించబడ్డాయి. ప్రతి జిల్లాలోనూ మెడికల్ కాలేజీ ఉండాలన్న కలను నిజం చేసినది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కాలంలో రాష్ట్రంలో 17 కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు స్థాపించబడ్డాయి. ప్రతి జిల్లాలోనూ మెడికల్ కాలేజ్ ఉండాలన్న కలను నిజం చేసినది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం. ఈ కాలేజీల వల్ల వేలాది మంది విద్యార్థులకు వైద్య విద్యావకాశాలు లభించగా ప్రజలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కానీ ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం వేసిన బాటలో వచ్చినా వాటిని తాము చేసిన పనుల్లో ప్రైవేటైజేషన్ వైపు మళ్లిస్తోంది. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని వ్యాపారంగా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ప్రజల కోసం స్థాపించిన కాలేజీలు ఇప్పుడు లాభాల కోసం కార్పొరేట్ చేతుల్లోకి వెళ్తే పేదవాడికి వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండవు. ఇది ప్రజలతో ద్రోహం చేయడమే. ప్రజలకు హక్కుగా ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని, చదువు అవకాశాలను అమ్మే ప్రభుత్వానికి గట్టి బుద్ధి చెప్పేది ప్రజలే. వైఎస్ఆర్సీపీ మహిళా విభాగం ఉల్లాల భారతి దివ్య బీటెక్, డి ఫార్మా, ఎల్ఎల్బి, ఎల్ఎల్ఎం, శ్రీకాకుళం జిల్లా మహిళా ప్రెసిడెంట్ మరియు ఇచ్చాపురం మున్సిపల్ వైస్ చైర్పర్సన్.
నమస్కారం. నేను మూలాల భారతి దివ్య, శ్రీకాకుళం జిల్లా మహిళా ప్రెసిడెంట్. మన రాష్ట్రంలో మళ్ళీ కూటమి ప్రభుత్వం పేదవాడి నడ్డి విరిగేలా, చాలా పేద ప్రజలకి ద్రోహం కలిగేలా మరొక నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది. అదే మన వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో జగనన్న ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా ఒక మంచి మెడికల్ కాలేజ్ ఉంటే అక్కడున్న ఒక పేద విద్యార్థులకి మంచి నాణ్యమైన వైద్య విద్య అందుతుందని, అలాగే పేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించవచ్చని, ఆ జిల్లాలోనే కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలకు కూడా పేద ప్రజలకు మంచిగా వాళ్ళు ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారన్న ధ్యేయంతో ఆయన మంచిగా ఒక బాట వేశారు. ఆ 17 మెడికల్ కాలేజెస్ కూడా పేదవాడి ఆరోగ్యాన్ని వ్యాపారంగా మార్చే దిశగా ప్రైవేటైజేషన్ చేసే క్రమం అన్నది చేస్తున్నారు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం. అది ఎంత మాత్రం హర్షించదగ్గ విషయం కాదు. అలానే ఈ రకంగా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే పేద ప్రజలు ఊరికనే ఉండరు. అలాగే ప్రజలందరూ కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు. అక్కడ అసలు జగనన్న మెడికల్ కాలేజెసే కట్టలేదు అంటున్నారు కదా. నిన్న మేము మన్యం జిల్లాలో పర్యటన చేసాం. అక్కడ కాలేజ్ అంతా కూడా చూపించాం. అలాగే ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా మా వైఎస్ఆర్సీపీ పెద్ద నాయకుల దగ్గర నుంచి కార్యకర్తల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అన్ని కాలేజెస్ కూడా చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక 50 to 60% కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరిగిపోయింది. ఇప్పటికీ అది అంటే అవి యూజ్ చేసే దిశలో వస్తుంది. పేద ప్రజలకి, పేద విద్యార్థులకి అది యూజ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించే దిశలో ఉంది అన్న టైంలో అది వ్యాపారంగా మార్చి అది ప్రైవేటైజేషన్ చేయడం అన్నది కూడా ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు. దీన్ని ఏ ప్రభుత్వం కార్యకర్తలైనా, ఏ ప్రభుత్వం ప్రజలైనా కానీ దీనికి సపోర్ట్ చేయరు. ఎందుకంటే ఇది ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని ఒక వాళ్ళ హక్కుని లాక్కునే చర్య. కాబట్టి దీన్ని ఖండిస్తూ, అలాగే ఈ రకమైన ఈ డెసిషన్ మాత్రం తీసుకుంటే ప్రజలే దాని తగ్గ బుద్ధి చెబుతారని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. విజయనగరం జిల్లా సంతకవటి మండలం మందరాడ గ్రామంలో ప్రేమ పేరుతో మరో యువతి మోసపోయింది. విజయనగరం జిల్లా సంతకవటి మండలం మందరాడ గ్రామంలో ప్రేమ పేరుతో మరో యువతి మోసపోయింది. స్వచ్ఛంద సంస్థలు, పోలీసులు, మహిళా కమిషన్ సభ్యులు నేటి యువతరానికి ఎన్నిసార్లు కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ అబ్బాయిల కళ్ళబొల్లి కబుర్లు, మాయమాటలు చెబుతూ అమ్మాయిలను వశపరుచుకొని వాళ్ల మోజు తీరాక ముఖం చాటేస్తున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయని చెప్పడానికి వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ. యువతిని మోసం చేసిన ఆర్మీ జవాన్ సతీష్ ఇద్దరు మండరాడ గ్రామానికి చెందిన వారే. 7 నెలలుగా వీరి ప్రేమ పరిచయం కొనసాగుతుంది. తను ఉద్యోగం చేస్తున్న దగ్గరకు యువతిని రావాలని కోరిన జవాన్ సతీష్ ఏమీ ఆలోచించకుండా వెళ్లిపోయిన యువతి. అస్సాం రాష్ట్రంలో ఆర్మీ ఉద్యోగిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. యువతి గర్భం దాల్చడంతో పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటావని యువతి అడగడంతో కులం పేరుతో అడ్డు చెప్తున్న సతీష్. అప్పుడు యువతి మోసపోయానని గమనించి తనను సతీష్ అనే యువకుడు మోసం చేశాడని పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు నాకు ఆ అబ్బాయితో పెళ్లి జరగాలి, లేకపోతే చావే గతి అని బొర్రబెట్టుకుంటున్న యువతి. మంగాడ గ్రామం సార్. నేను మంగాడ గ్రామంలో సతీష్ అనే అబ్బాయితో ప్రేమలో ఉన్నాను. గత 7 నెలలుగా తనతో ఫోన్ మాట్లాడడం కట్ట చేశాను. తర్వాత ఆ అబ్బాయి అస్సాం రైఫిల్స్లో వాలంటీర్గా జాబ్ చేస్తున్నారు 8 సంవత్సరాలుగా. సో అతను ఏంటంటే అక్కడ కామాఖ్య టెంపుల్ ఉంది, వెళ్దాం రమ్మని చెప్పి నాకు అస్సాం టికెట్ బుక్ చేశారు. నాకు అస్సాం వెళ్ళాక ఇష్టం లేకుండా తనతో కలవాల్సి వచ్చిన తర్వాత తను ఆగస్టులో వస్తాను, ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తాను, పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పేసి అన్నారు. అనిన తర్వాత నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత నన్ను పెళ్లి చేసుకోను అంటే, నువ్వు కాపుదాన్ని కాదు దేవరదాన్ని, నేను చేసుకోను, నేను చేసుకున్న ఊళ్ళో పరువు ఉండదు, నాకు ఎవరు గౌరవం ఎవరు అని చెప్పి నన్ను అవాయిడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. గత కొన్ని రోజులకి నా రూమ్కి రావడం, కొట్టడం చేశారు ఆగస్టు మంత్లో. తర్వాత నేను ఆ బాధలన్నీ నేను చూసి తర్వాత ఎస్ఐ గారికి నేను కంప్లైంట్ చేశాను. ఎస్ఐ కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎస్ఐ గారు అబ్బాయికి ఒక 10 రోజులు టైం ఇచ్చారు. వచ్చి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పారు. అతను చేసుకుంటా అని చెప్పిన తర్వాత 3 days బ్యాక్ నేను రాను, నాకు లీవ్స్ లేవు, ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అని చెప్పేసి నాకు ఫోన్లో చెప్పేశారు. కార్మికుల, శ్రామికుల, ఉద్యోగుల, మహిళా కార్మికుల హక్కులను కాలరాసే 10 గంటల పని విధానంను రద్దు చేయాలని జిల్లా కార్మిక సంఘాల ఐక్యవేదిక జిల్లా కార్యదర్శి రామ్మూర్తి నాయుడు డిమాండ్ చేశారు.
సోమవారం స్థానిక పాలకొండ సెంటర్లో కార్మికులు ధర్నా నిర్వహించారు. 8 గంటల పని విధానాన్ని కొనసాగించాలని నినాదాలు చేశారు. 13 గంటల పనిదినాన్ని ఆమోదిస్తూ చేసిన చట్టాన్ని వెంటనే ఉపసంహరణ చేసుకోవాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మిక వ్యతిరేక చర్యల్ని తక్షణమే ఆపాలని చెప్పి కార్మిక సంఘాల ఐక్యవేదిక డిమాండ్ చేస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత సంవత్సరాల కాలంగా కార్మికుల సమస్యలు, కష్టజీవుల సమస్యలు పట్టించుకోకుండా ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం కార్మిక వర్గానికి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈవేళ అనేకేళ్లుగా పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి 8 గంటల పనిదినాన్ని కాలరాస్తూ ఇవాళ 13 గంటల పనిదినాన్ని అమలు చేయాలని చూస్తుంది. ఇది దుర్మార్గమైన వైఖరి. దీన్ని తక్షణమే మానుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అనేకేళ్లుగా కనీస వేతనాల సవరణ లేకుండా, కార్మికుల కనీస వేతనాలు అమలు చేయకుండా ఈ ప్రభుత్వాలు కార్మికులతో తీవ్రంగా పనిచేయించుకుంటున్న పరిస్థితుంది. ఈవేళ ఫ్యాక్టరీల్లో గానీ, ప్రైవేట్ సంస్థల్లో గానీ, అదేవిధంగా షాపుల్లో గానీ పనిచేస్తున్న కార్మికులకి పని గంటలతో నిమిత్తం లేకుండా ఎప్పటికీ కార్మికులతో పనిచేయించుకుంటూ పరిస్థితుంది. ఈవేళ ఈ చట్టాన్ని గానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తే భవిష్యత్తులో కార్మికులకి అసలు పని గంటలే లేకుండా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే రద్దు చేయాలి. లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్మికుల తాలూకా వ్యతిరేకత చెబుతాడవలసి వస్తుందని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పారిశ్రామికవేత్తల సేవల కొనగడం కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో అనేక సేవలు చేస్తున్న ఉద్యోగులు, కార్మికులు, కష్టజీవులు సమస్యల పరిష్కారం చేయాలి. వాళ్ళ దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి. ఈవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే చట్టం 13 గంటలు తీసుకొచ్చిందో దాన్ని కౌన్సిల్లో ఈవేళ పట్టబోతున్నారు. ఈవేళ కౌన్సిల్లో ఆ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా వైసీపీ తన ఓటు వేయాలి. కార్మికుల పక్షపాతని చెప్పి నిరూపించుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అసెంబ్లీలో కార్మిక సమస్యలు గాని, కష్టజీవుల సమస్యలు గాని, ప్రజల సమస్యలు గాని గాలి కొదిలేసి ఈవేళ పారిశ్రామికవేత్తలకు అనుకూలంగా కార్మిక చట్టాలను మార్చడానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఏ చట్టాలైతే ఉన్నాయో దుర్మార్గమైనవి వాటిని అమలు చేయడమే పనిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. దీని వైఖరి మార్చుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేదంటే దీని మీద పెద్ద ఎత్తున పోరాటానికి సిద్ధమవుతాం. కోటబొమ్మాలిలో కొత్తమ్మ తల్లి శతాబ్ది ఉత్సవాలకు ఈ నెల 23-24 తేదీల్లో డి జోడీ జబర్దస్త్ టీంతో ప్రదర్శన నిర్వహించినట్లు ఆర్డీఓ ఎం కృష్ణమూర్తి వెల్లడించారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు కృషితో 3 కోట్ల వ్యయంతో జాతర నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. లేజర్ షో కూడా 24వ తారీఖున ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. లేజర్ బీమ్, ప్రొజెక్షన్ బీమ్, అట్మాస్ఫియరిక్ బీమ్ ద్వారా పబ్లిక్ కి లేజర్ యొక్క కన్నుల విందు కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో 24వ తారీఖున ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. స్టేట్ లెవెల్ కబడ్డీ పోటీలను కూడా ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. అంటే 21వ తారీఖున స్టేట్ లెవెల్ కబడ్డీ పోటీలు ప్రారంభించి 24వ తారీఖున ముగించడం. గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే విజేతల యొక్క ప్రైజ్ మనీని కూడా పెంచడం జరిగింది అండి. సుమారు 3 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ఉత్సవ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఘనంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరికీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి కావలసినట్టు వాటర్ కానీ, మజ్జిగ కానీ, చిన్నపిల్లలకి పాలు కానీ ఆ ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. పబ్లిక్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, తోసుకోకుండా దర్శనము సాఫీగా అయ్యేటట్లు పోలీసు వాళ్ళు క్యూ మేనేజ్మెంట్ సిస్టాన్ని పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఫ్రీ దర్శనాలు, 20 రూపాయల దర్శనాలు, 50 రూపాయల దర్శనాలు, విఐపి ఇన్విటేషన్స్, వివిఐపి ఇన్విటేషన్స్తో 5 క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సుమారు 1500 మందిని 5 క్యూ లైన్లు మేము అకామిడేట్ చేయగలము. సో వస్తున్నటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అమ్మవారి దర్శనము అయ్యేటట్లు పోలీసుల వాళ్ళు తగు చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. విఐపి ఇన్విటేషన్ ఎవరికైతే ఇచ్చారో ఆ ఇన్విటేషన్ తీసుకొని వస్తే ఆ రోజు గుడి దగ్గర నుంచి విఐపి ఇన్విటేషన్ స్పెషల్ లైన్ ద్వారా వాళ్ళకి దర్శనము కల్పించడం జరుగుతుంది. ఫ్రీ 20 రూపాయలు, 50 రూపాయలు 3 లైన్లు ఒక దగ్గరే ప్రారంభం అవుతాయి. సో ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకొని
అధికార యంత్రాంగానికి సహకరిస్తే అందరికీ కూడా దర్శన భాగ్యం, అమ్మవారి దర్శన భాగ్యం బాగా కలిగేటట్లు అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా కృషి చేస్తుందండి. పోలీసు వారు సుమారు 1000 మంది మన జిల్లా కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న 4 జిల్లాల నుంచి పోలీస్ ఫోర్స్ని డ్రా చేసి స్పెషల్ పార్టీని, రోప్ పార్టీని పెట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలందరికీ కూడా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో కానీ దర్శనంలో కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం కోసము గౌరవ కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు ఆదేశాల అనుసారము అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది అండి. చాలా ఇంకేంటి